मैया चिरां जिल्लानि बासुगाव सहराव सासे खौरांगिरि आसाम पुलिसनि कनस्टेबला गाज्रियै बुनाय जाथाया दिनै खौरांगिरिफोरखौ मोनसे गिखांनाय लाबोदों आरो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। बे समाव दुलाराय आसामनि खौरांगिरिफ्रा जे आसाम पुलिसनि हेंथायै थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनै गोख्रों सोमावसारनायजों लोगोसे क'क्राझार प्रेस क्लाबाबो क'क्राझार सहराव मोनसे गोसोम बेस गाननानै सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। जिहेतु डेम'क्रेसि हादोराव खौरांगिरिफ्रा मोनसे ब्रैथि खुन्थिया हिसाबै सान हर खामानि मावबाय थानाय समावनो खौरांगिरिखौ जे आसाम पुलिसनि कनस्टेबला गाज्रि बुनाय जाथाया जे गासै खौरांगिरिफोरखौनो जे गोसोआव मोनसे जि थासारि सोमजिखांहोदों बे थासारिखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। बे समावहायनो आं दिनै क'क्राझार सहराव जिहेतु क'क्राझार प्रेस क्लाबजों लोगोसे बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशना जे पुलिस बिफाननि बे इनाय अयथासारनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय फोरमायनो दिनै मैया चिरां जिल्लानि बासुगावआव सासे खौरांगिरिखौ आसाम पुलिसनि जवानफोरा हामला खालामनाय जाथाया खौरां मुलुगनि खौरां सिबियारिफोरनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे जाथायाव जाय पुलिस जवानफोरा लोब्बा दङ बिसोरनि हेंथायै सरकारा गोख्रों राहा लानांगौ आरो खौरांगिरिफोरनि सायाव हामला खालामनाय थासारिखौ जेखि जाया थासारिनिफ्राय बन्द खालामनांगौ। मानोना खौरां सिबियारिफ्रा गोबां समाव गोबां जाथायजों मोगा मोगि जानांगौ जायो। मैया थिग बेबायदिनो सासे खौरांगिरिया इनायै हामला खालामजानायनि थाखाय गाज्रि जखम जानाय जाथाया जों खौरांगिरिफोरखौ दुखु मोनहोदों। बेनि थाखायनो दिनै जों क'क्राझार प्रेस क्लाब आरो बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशना जुथायै क'क्राझार सहरनि बे क'क्राझार प्रेस क्लाबनि मावखुलि लांगोनायाव जों खुथि सारदों। बे खुथि सारनायनि ओंथिया बेनो जे खौरांगिरिफोरखौ समाजनि बाहागोदार हिसाबै साननांगौ आरो खौरांगिरिफोरखौ बायदि रोखोमनि थासारिनि मोगा मोगि जाहोनायनिफ्राय जोंखौ रैखाथि होनायनि थाखाय सरकार आरो समाजा दायथ' लानाया दिनै थाखाय गोनांथार होननानै जों दाबि खालामदों। आरो जों गिबि मन्थ्रिखौ खावलायगोन गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि हामलानि सायाव गोख्रों राहा लानांगौ आरो आसाम पुलिसनि जवान जायफ्रा सोमोन्दो दङ बे सोमोन्दो गोनां जवानफोरखौ गोख्रै साख्रिनिफ्राय होख्लायनांगौ बेनो दाबि जोंनि दिनैनि बे खुथि सारनायनि गेजेरजों। কালি আমাৰ বাসুগাঁৱত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জয়ন্ত দেৱনাথক অতৰ্কিত এজন আৰক্ষী কনিষ্টেবলে যিদৰে নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে এই ঘটনাক আমি কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাব তথা আমাৰ বড়োলেণ্ড জাৰ্নালিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ কোকৰাঝাৰ সমিতিয়ে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু দোষী কনিষ্টেবলজনক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি নিলম্বিত কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। যোৱাকালি যিটো সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে এইটো এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয়। ইয়াৰ আগতেও বহু নিৰ্যাতিত হৈ আছে আমাৰ সাংবাদিকসকল। কিন্তু চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আইন সুৰক্ষা আইন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বনাইছে, কিন্তু সাংবাদিকৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সুৰক্ষা আইন তেওঁলোকে বলবৎ কৰা নাই। গতিকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ আমাৰ অসমৰ সাংবাদিকসকল যাতে সুৰক্ষিত হয় ইয়াৰ কাৰণে এখন আইন বলবৎ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু কালি যিটো নিৰ্মম কাণ্ড ৰাজহুৱাভাৱে এজন আৰক্ষী কনিষ্টেবলে সাংবাদিকক যিদৰে প্ৰহাৰ কৰিলে এইটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ আৰু উক্ত কনিষ্টেবলজনক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিলম্বিত কৰিবলৈ আমি শীঘ্ৰে দাবী জনাইছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ নকৰালৈকে আমিও আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি চলাই যাম। আমি আজি জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি এখন মেমৰেণ্ডাম পঠিয়াম আজি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। হয়, আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত যিটো উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ত তদন্ত দিছে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে, কিন্তু আমি এইটোত আমি সন্তুষ্ট নহয়। ইয়াত এটা নেক তদন্ত কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। সাংবাদিকসকলক হত্যা কৰা হৈছে, সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছে। পুনৰাই জয়ন্ত দেৱনাথক মানে তেওঁ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত তেওঁৰ কৰ্তব্যত বাধা দি তেওঁক ওলোটাই তেওঁক হত্যা কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে। আপোনালোকে যদি গোটেই ভিডিঅ' ফুটেজটো চাই তাতে দেখিব তেওঁক যি ধৰণে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যি ধৰণে তেওঁক ঘূৰিওৱা হৈছে, যি ধৰণে তেওঁৰ গুপ্তাংগটোৰ আঘাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। গতিকে এইটো এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁৰ ওপৰত এটা আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈছে। গতিকে আমি অসম আৰক্ষী আচলতে অসমৰ মানুহকতো নিৰাপত্তা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে,
সাংবাদিকসকলকো নিৰাপত্তা দিয়াত মানে ব্যৰ্থ হৈছে। কাৰণ সাংবাদিকসকলে যদি অসম আৰক্ষীৰ যিবিলাক বেয়া কাম কৰে সেইবিলাক তুলি ধৰাৰ যদি তেওঁলোকৰ অপৰাধ হয়, অসম আৰক্ষীয়ে যিবিলাক কাম কৰিব নালাগে সেইবিলাক কাম যদি তুলি ধৰা যদি সাংবাদিকসকলে কৰিব নালাগে বুলি তেওঁলোকৰ ওপৰত তেনেকুৱা আক্ৰমণ চলে, এইটো কোনো পদ্ধতিত সহ্য কৰা নহ'ব। আমি যিটো মেমৰেণ্ডাম প্ৰস্তুত কৰিছোঁ চিফ মিনিষ্টাৰলৈ, তাতে আমি লিখিছোঁ যে যোৱাকালি আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা হ'ল, কিন্তু ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জক এইটো এটা কথা আছে আই ৱাছ, তো আমি আই ৱাছ বিচৰা নাই যে আমাক দেখুৱাৰ কাৰণে ইয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা হওক, এইটো আমি বিচৰা নাই। উচিত তদন্ত হওক, তেওঁৰ এগেইনষ্টত ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং ডিপি যিটো কোৱা হয় এইটো লগোৱা হওক। আৰু তাৰপিছত আমি সেইকাৰণে আমাৰ মেমৰেণ্ডামটো চিফ মিনিষ্টাৰক দিছোঁ। কালি জয়ন্ত দেৱনাথৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ হ'ল, আক্ৰমণ বুলিয়ে ক'ম, পুলিচে যিটো আক্ৰমণ কৰিলে, বৰ্বৰ আক্ৰমণ, যিটোৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া হস্পিটেলাইজড হৈ আছে, হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। সেইকাৰণে আমি চিফ মিনিষ্টাৰক আমি আজি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি মেমৰেণ্ডাম যোগেদি তেওঁক এইটো আবেদন কৰিছোঁ যে এইটো ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। সাংবাদিক জয়ন্ত দেৱনাথক যি ধৰণে যোৱাকালি প্ৰহাৰ কৰিলে পুলিচে বাসুগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়া, আচৰিত মানিব। দিন দুপৰে যদি এনেকুৱা সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, যদি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, ৰাতি বা বেলেগ সময় থাকিলে তেনেহ'লে কি অৱস্থা হ'ল। আজি এনকাউণ্টাৰবিলাক কথা কৈ আছে, আমিতো ভাবোঁ হয়তো ৰাতি পালে হয়তো এনেধৰণৰ কেছটো এনকাউণ্টাৰত ৰূপান্তৰ হৈ গ'ল। এই ক্ষেত্ৰত আমি চিৰাং জিলা জাফাই গৰিহণা দিছোঁ, লগতে উচ্চ পৰ্যায়ত তদন্ত কৰি যিজন পুলিচে এই মাৰপিট কৰিছে তেওঁৰ বিষয়ে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।